Good afternoon, children. This is the lesson about the 5th class students. 5th class students, okay? 5th class social studies. Today's lesson is about pollution and its controlling measures. It is our 9th lesson. Pollution controlling measures. How to control the pollution. These are the lesson. Okay. It is our 9th lesson, pollution controlling measures. Already we started this lesson by the pollution is by the pollution will cause by the two types of wastage. It is one is the biodegradable waste and one more is the non-biodegradable waste. Biodegradable waste, non-biodegradable waste. Biodegradable waste and which is broke down into which is the biodegradable waste or substances that can be broken down by the bacteria. అది కుళ్ళి కుషించిపోయి భూమిలో కలిసిపోతుంది. It is a biodegradable waste. And one more is non-biodegradable. What is non-biodegradable? Which cannot be broken down by the bacteria and whatever it may be microorganism. అది కరిగిపోకుండా అలాగే ఉంటుంది. It is a non-biodegradable. For example, plastic. Plastic we cannot broken down with bacteria. ఇంకా దేని వల్ల కూడా మనం దాన్ని కరిగించలేము. ఒకవేళ మనం దాన్ని కరిగించినా it cannot be absorbed. It cannot be mixed in the soil. ఇప్పుడు మనం దాన్ని కాల్చి వేసామనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్టిక్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్లాస్టిక్. ఈ ప్లాస్టిక్ ని మనం కరగబెడితే it will make a big hard substance which cannot be mixed in the earth. అది అలాగే ఉంటుంది, ఒక ముద్దలాగా తయారవుతుంది. It make very harmful to human life, plant life, animal life as well as soil also. Okay, the waste which is contaminate అంటే కలుషితం చేస్తుంది. There are two types of waste. Biodegradable waste. Biodegradable waste is not harmful to anybody. అది కొన్ని రోజుల తర్వాత భూమిలో కలిసిపోతుంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం విత్ biodegradable. This biodegradable waste comes from the plants and animals. ప్లాంట్స్ నుండి యానిమల్స్ నుండి వచ్చిన ఏదైతే వేస్టేజ్ మనం పడేస్తున్నామో ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్. ఇట్ క్యాన్ బి మిక్స్డ్ ఇన్ ద ఎర్త్. దాన్ని బయోడిగ్రేడబుల్ అంటారు. ఒకరోజు కాకపోతే ఇంకో రోజైనా అది కరిగి కుళ్ళి కుషించిపోయి భూమిలో కలిసిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ బయోడిగ్రేడబుల్. ప్లాస్టిక్ అండ్ గ్లాస్ ఆల్సో వీ కెనాట్ కరగబెట్టలేము దాన్ని. సంవత్సరాలైనా ఇట్ బికేమ్ యాజ్ ఎ స్మాలర్ పీస్ బట్ కంప్లీట్లీ ఇట్ కెనాట్ బి బ్రోకెన్ డౌన్. విత్ బ్యాక్టీరియా కాదు ఇంకేం చేసినా వీ కెనాట్ మనం కరిగించలేము. ఓకేనా? ద బయోడిగ్రేడబుల్, నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ ఆర్ contaminated the air. It is causing air pollution, water pollution, soil pollution as well as the noise pollution. These are the two types of waste. And here they are given activity. Some things they are given. We have to write these are the biodegradable and non-biodegradable. First one, tick in the correct boxes. Chudanama activity 1. Okay, and the food, waste of food, biodegradable or non-biodegradable food. Here it is, serial number, roll number, serial number, waste. ఏది వేస్ట్, దేంట్లో నుండి వేస్ట్ వచ్చింది? బయోడిగ్రేడబుల్, నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్. Okay, non-biodegradable. Okay, first one, food. Food ఏంటి? Biodegradable. It can be
ఇట్ కెన్ బి అబ్జర్వ్ ఇన్ ద సాయిల్. ఇది నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ కాదు. సెకండ్ వన్ పేపర్. పేపర్ ఆల్సో బయోడిగ్రేడబుల్. ఇది మనం పేపర్ ఏం చేస్తాము, మనం దీన్ని కరగబెట్టేసి నానబెట్టేసి ఉండలాగా చేస్తే ఇట్ విల్ మేక్ యాజ్ ఎ పల్ప్ లాగా తయారవుతుంది. దాన్ని ఇంకొంచెం వాటర్ కలిపేసి మనం భూమి పైన చల్లామంటే ఇట్ కెన్ బి అబ్జర్వ్ ఇన్ ద అర్త్. పేపర్ ఆల్సో కెన్ బి బయోడిగ్రేడబుల్. అండ్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్. Plastic bag. It is not mixed in the earth. It is non-biodegradable. Okay? Non-biodegradable. And the fourth one is manure. Manure అంటే ఏంటమ్మా, ఇప్పుడు పల్లెటూర్లలో పశువుల పాకలో గడ్డి పేడ అదంతా ఉంటుంది కదా, ఇట్ విల్ బి మిక్స్డ్ ఇన్ ద, ఇట్ క్యాన్ బి మిక్స్డ్ ఇన్ ద ఎర్త్. Manure also biodegradable. And one more is glass. It can be mixed in the earth? No, it cannot be. Ante this is also non biodegradable. Glass and plastic only non biodegradable. The remaining, the waste of food, waste of paper, waste of manure, it is biodegradable. ఒక రోజు కాకపోతే ఇంకో రోజైనా it can be mixed in the earth. ఓకేనా? These are just copy అమ్మా, copy it one. Okay. All these waste biodegradable, non biodegradable. Waste of food and waste of paper, waste of manure, it can be biodegradable. Why? Because it can be mixed in the earth. And plastic and glass cannot be absorbed, cannot be mixed in the it cannot, ఇది కలిసిపోదు కాబట్టి నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్. ఓకే, లెట్ us go through the next page. డిస్పోజబుల్ వేస్ట్. డిస్పోజబుల్ వేస్ట్ అంటే మనము యూజ్ చేసి పడేసే వేస్ట్ ఏంటి? సాలిడ్ వేస్ట్. దే ఇంక్లూడ్ హౌస్ హోల్డ్ గార్బేజ్. మనం ఇంట్లో ఏదైతే ఈ పీల్స్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్, ఇంకా వేస్టేజ్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ద వేస్టేజ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్, ఓకేనా? ఏదైతే మనం ఇంట్లో వాడే చెత్త చెదారం అదంతా ఉంటుందో హౌస్ హోల్డ్ గార్బేజ్. అండ్ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్. సాలిడ్ వేస్ట్ చూడడానికి మనకు కనబడుతుంది, ఇట్ విల్ లుక్స్ లైక్ అగ్లీ అండ్ ఇట్ కెన్ ఆక్యుపైస్ ద స్పేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత చెత్త ఉంది అనుకోండి, ఇంత స్పేస్ ఆక్యుపై, ఇంత చెత్త ఉంది అనుకోండి, ఇంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. మళ్ళీ కళ్ళకు కనబడితే ఇట్ కెన్ బి డీకంపోజ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. ఇట్ కంటైన్స్ ద వేస్ట్ ఆఫ్ దిస్ సాలిడ్ వేస్ట్ కంటైన్. దాంట్లో ఏమైపోతుంది, కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత ఇట్ ఫార్మ్ ఏ బ్యాక్టీరియా అండ్ మైక్రో ఆర్గానిజం టు మేక్ ఇట్ ఈస్ డీకంపోజ్. ఆ డీకంపోజ్ వల్ల ఏమైపోతుందంటే కుళ్ళిపోయి బ్యాడ్ స్మెల్, ఇట్ ఆక్యుపైస్ స్పేస్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఇట్ లుక్ లైక్ ఏ అగ్లీ. అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ లిక్విడ్ వేస్ట్. దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సివేజ్, ఇండస్ట్రియల్ ఇఫ్లూయెంట్స్ అండ్ కెమికల్ వేస్ట్. దే ఫ్లో ఇంటూ వాటర్ బాడీస్ లైక్ rivers, lakes and ponds. Pollute our water surface. And gaseous waste. Gaseous waste అంటే ఏదైతే ఫ్యాక్టరీస్ లో నుండి ఎమిషన్ ఆఫ్ స్మోక్, ఆ స్మోక్ వల్ల ఏమైపోతుంది, వెరీ పాయిజనస్ గ్యాసెస్ can be releases. These are the three types of disposable waste. Can be contaminated water, air as well as soil also. ఏది సాలిడ్ వేస్ట్ ఏమైపోతుంది, సాలిడ్ వేస్ట్ వల్ల సాయిల్ కెన్ బి కంటామినేటెడ్. అండ్ లిక్విడ్ వేస్ట్, లిక్విడ్ వేస్ట్ ఏమైపోతుంది, వాటర్ కంటామినేషన్. అండ్ గ్యాసియస్ వేస్ట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్టరీస్, ఇట్ కెన్ బి కంటామినేటెడ్ ద ఎయిర్, ఇట్ కెన్ కాజ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. అండ్ how can we protect it? What do we do? What we must do to control these pollution? What we have to do to control the pollution? Here they are given some do's and don'ts. Here they are given some do's and don'ts. మనం ఏం చేయొచ్చు, ఏం చేయకుండా ఉండాలి.
Tell your family and your friends about the importance of controlling pollution. If we keep our surroundings and ourselves, our house clean, the environment will look like very clean and green. And tell your parents and your family members, friends about the importance of pollution. Pollution వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, యూ కెన్ డిస్కస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. లెర్న్ మోర్ అబౌట్ హౌ టు స్టాప్ పొల్యూషన్. మనం పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి ఏం చేయాలి, మనం ఇంకా కొన్ని నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? జాయిన్ ఏ గ్రూప్ విచ్ ఈస్ క్యాంపెయినింగ్ అగేనిస్ట్ పొల్యూషన్. క్యాంపెయినింగ్ పొల్యూషన్ అగేనిస్ట్ పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి కొన్ని క్యాంపెయిన్స్ పెడుతున్నారు. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివింగ్ సమ్ గైడ్ లైన్స్ యాజ్ ఎ క్యాంపెయిన్ for the people. Then you can also join on that campaign about pollution. Avoid processed foods and drinks. Use fresh food whenever you can. నిల్వ ఉన్న వస్తువులు తినకూడదు. నిల్వ ఉన్న వస్తువులు డ్రింక్స్ కానీ ఫుడ్ కానీ we cannot use. We use fresh food whenever you can. మీరు ఎప్పుడైతే తయారు చేసుకుంటారో తినేటప్పుడు తయారు చేసుకోవాలి. ఈ రోజుది రేపు తినడము, రేపటిది ఎల్లుండి తినడం, ఇట్ విల్ కంటైన్స్. ఎప్పుడైతే మనం ప్రిజర్వ్ చేస్తామో ఇట్ కెన్ యాడ్, దాంట్లో ఏమైపోతాయి, ఆటోమేటికల్లీ దాంట్లో ఏమైపోతుంది, కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిపోతుంది. డోంట్ బై థింగ్స్ దట్ యు డోంట్ నీడ్. Don't buy things that you don't need or that you will end up throwing away in a couple of weeks. Don't buy things that you don't need or that you will end up throwing away in a couple of days. మనం ఏం చేస్తాము, బయటకు వెళ్తే ఏమి కనబడితే అది కొనుక్కొస్తూనే ఉంటాం. వాటి యూజ్ లేకుండా వీఆర్ కొంటూనే ఉన్నాము. అవి ఇప్పుడు పండ్లు ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తీసుకొచ్చామనుకోండి, మనకి ఎన్ని కావాలో అన్నీ తెచ్చుకుంటాం. అవి తినకపోతే ఏమైపోతుంది, అవి కొన్ని పాడైపోవడం వల్ల, అట్లాగే ఇంట్లో నిలవబెట్టడం వల్ల అదేమైపోతుందంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ వస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకింట్లో ఇల్ హెల్త్ ఫామ్ అయిపోతుంది. బికాస్ బ్యాక్టీరియా విల్ ఫామ్ ఇన్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్. కాబట్టి అవి కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్, అంటే మనకు అవసరం లేనివన్నీ ఎప్పటికప్పుడు పడేస్తూ ఉంటే అవర్ చెత్త జమ కాకుండా, ఇంట్లో చెత్త అంతా తయారు కాకుండా ఇట్ విల్ బి లుక్స్ నీట్. If you want to go somewhere, walk or use a bicycle instead of going by a car. చాలా మంది ఇప్పుడు ఇంట్లో చూడండి, ఒక ఇంట్లోనే అన్నకో వెహికల్, తమ్ముడికో వెహికల్, అక్కకు ఒక స్కూటీ, నాన్నకో వెహికల్, మరి వీళ్ళందరి ఫ్యామిలీకి ఒక కార్. ఒక ఇంట్లో నుండే వాట్ అబౌట్ దీస్ వెహికల్స్, ఇన్ ద ఎమిషన్ ఆఫ్ స్మోక్ దే ఆర్ ఎమిటింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ వెహికల్స్. ఒక ఫ్యామిలీ నుండే ఇంత స్మోక్ ఎమిట్ అవుతుంటే వాట్ అబౌట్ ద వరల్డ్? దెన్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ బైసికిల్. దగ్గరలో మనం వెళ్ళాలనుకుంటే యూజ్ ఏ బైసికిల్ టు అవాయిడ్ దిస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు మేక్ అవర్ బాడీ ఫిట్నెస్. సైకిల్ రైడింగ్ వల్ల బాడీ, కాళ్ళు కానీ చేతులు కానీ మొత్తం బాడీ మొత్తం ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది. కాబట్టి the riding of bicycle will make physical fitness also and avoiding the pollution of air which is emitting the smoke from the vehicles. Okay, silencer lo నుండి వస్తుంటదా, అలాంటిది రాకుండా there is no silencer for the cycle and it will give more strength to our body. It is better to use nearby places whenever you want to go instead of using these vehicles, car, bike, whatever it may be. Okay, if you want to go somewhere, walk or use a bicycle instead of going by a car. Grow your own vegetable. మనకు మెదక్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, హైలీ ఇంపాసిబుల్. వై? బికాస్ మనం ఇంత చిన్న మొక్క పెట్టామంటే కోతులు దండు వచ్చేస్తున్నాయి. బట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. గ్రో యువర్ ఓన్ వెజిటేబుల్స్. మనకి ఓపెన్ ప్లేస్ పల్లెటూర్లలో చాలా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఓపెన్ ప్లేస్లో మనకు కావలసిన ఏవైతే ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ ఎక్కువ మటుకు ఉంటుంది కాబట్టి పల్లెటూర్లలో నేల ఉంటుంది. అది నాట్ వితౌట్ పెస్టిసైడ్ వీ కెన్ గ్రో అవర్ ఓన్ వెజిటేబుల్స్.
ఎందుకు? ఇది పొలాలలో అయితే దాని మాన్యూర్ తగ్గిపోవడం వల్ల, దాని ఫర్టిలిటీ తగ్గిపోవడం వల్ల వీఆర్ యూజింగ్ పెస్టిసైడ్స్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఫర్టిలిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్. బట్ ఓపెన్ ప్లేస్ మన పెరట్లో అయితే దేర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ పెస్టిసైడ్. Without pesticide, without fertilizer, we can grow our own vegetables. మనం ఒక చెట్టు పెట్టి, టమాటో చెట్టు లేకపోతే బెండకాయ చెట్టు పెట్టి దాంట్లో నుండి తెచ్చుకొని వేసుకున్నామంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ టేస్టీ ఆల్సో. ఓకేనా చిల్డ్రన్? అబ్బా ఇది మా తోటలోదే, మా పెరట్లోదే, ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. మనం రోజ్ ఫ్లవర్స్, పూల జడ రోజ్ ఫ్లవర్స్ వేసుకున్నా, మనం పెట్టిన చెట్టుకి ఒక ఫ్లవర్ పెట్టుకున్నామంటే ఇట్ ఈస్ గివ్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ టు అస్. వై? బికాస్ మన చేతులతో పెంచుకున్నాం. గ్రో యువర్ ఓన్ వెజిటేబుల్స్. ఈట్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్, నాట్ దిస్ జంక్ ఫుడ్, పిజ్జా, బర్గర్ ఇలాంటి జంక్ ఫుడ్ కాకుండా ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తినాలి. ఆర్గానిక్ ఫుడ్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్ ఆర్ chemicals that harm the land, air, water. మనకి ఆర్గానిక్ ఫుడ్లో కెమికల్స్ లేకుండా, అసలు కెమికల్ లేకుండా ఏ పంట పండించట్లేదు. కానీ ఈ జంక్ ఫుడ్ కంటే ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఈజ్ వెరీ బెటర్ దాన్ జంక్ ఫుడ్. విత్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్, కెమికల్స్ దట్ హార్మ్ ద ల్యాండ్ ఆర్ వాటర్. ఆర్గానిక్ ఫుడ్లో ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ తయారు చేస్తున్నారు. ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ అంటే ఇప్పుడు పల్లెటూర్లలో, ఇంతకుముందు పల్లెటూర్లలో ప్రతి ఒక్కరికి పశువుల పాక ఉండింది. ఆ పశువుల పాకలో ఏం చేస్తారంటే పశువులు తినడానికి గడ్డి వేస్తారు. ఆ గడ్డి వేసిన గడ్డి మొత్తం తినవవి, కొంత మిగిలిపోతుంది. దాంట్లోనే అవి పేడ కొడతాయి, టాయిలెట్ పోస్తాయి. ఈ పేడ, ఈ టాయిలెట్, ఆ గడ్డి వల్ల అది మొత్తం ఒక తెల్లారేసరికి మొత్తం పశువుల పాక మొత్తం గందరగోళంగా తయారవుతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఏం చేస్తారు వీళ్ళు, ఎవరైతే ఈ పశువుల క్యాటిల్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, క్యాటిల్ గార్డ్ వాళ్ళు, అదంతా తీసుకెళ్ళి ఆ గడ్డి, ఈ పేడ, ఇది టాయిలెట్ మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఒక ఓపెన్ ప్లేస్లో పడేసేవాళ్ళు, ఒక పెంట అంటారు. నెక్స్ట్ డే అట్లాగే ఇంత ఇట్ విల్స్ ఆక్యుపైస్ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్. అప్పుడు అందులో వాటర్ లిక్విడ్ ఫామ్లో యూరిన్ ఉంది, అండ్ దిస్ డంగ్ ఉంది, అండ్ దిస్ సాలిడ్ రూపంలో ఏది గడ్డి ఉంది, అంటే సన్లైట్, మళ్ళీ వర్షం పడుతుంది, మళ్ళీ ఇది మన అట్మాస్ఫియర్, వీటి వల్ల ఏమైపోతుంది, అది ఒక మొత్తం మాన్యూర్ తయారైపోతుంది. ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ వితౌట్ పెస్టిసైడ్, ఎలాంటి కెమికల్ లేకుండా. ఇంతకుముందు పల్లెటూర్లలో ఇది మాత్రమే యూజ్ చేసేవారు, ఆర్గానిక్ మాన్యూర్. నవడేస్ ఆల్సో మళ్ళీ ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ ద విలేజెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ యూజింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అండ్ ద పెస్టిసైడ్. ఇప్పుడు మన ఇళ్లలో మొక్కలు పెట్టుకుంటున్నారు, ఆక్సిజన్. మనము నవడేస్ వీఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ వెంటిలేషన్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్. అందుకనే ఇళ్లలో ఆర్గానిక్ ప్లాంట్స్ పెంచుకుంటున్నారు. ఇంత చిన్న తొట్లలో ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ వేసుకొని పూల తొట్లు మొత్తం ఇంట్లో హ్యాంగ్ చేసుకొని ఉంటున్నారు టు గెట్ ద ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ దీస్ ప్లాంట్స్. Eat organic food. Organic food does not contain any kind of pesticide or chemicals that harm the land or air, water. Make compost from biodegradable waste such as crop residues, cow dung, waste food items, etc. ఇదే కంపోస్ట్ అంటే ఒక పేడ, ఒక ఏమంటారు దాన్ని, ఎరువు అంటారు. కంపోస్ట్ తయారు చేయడం అంటే మనం యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్ వెజిటేబుల్ వేస్ట్ అండ్ దిస్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం, ఓకే. అండ్ రీసైకిల్ యాజ్ మచ్ యాజ్ వేస్ట్ యూ క్యాన్ యూజ్. ఏదైతే వేస్ట్ వల్ల మనం యూజ్ చేయగలుగుతున్నామో రీయూజ్, ఓకే. హియర్ దే ఆర్ గివెన్ 3 R's of environment. 3 R's of environment. We can use this, we can follow these 3 R's. ఏంటది? రెడ్యూస్ ఏంటి? రెడ్యూస్ అంటే తగ్గించాలి. ఏంటి? యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్ జంక్ ఫుడ్, కెమికల్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్. రీయూజ్, how many times it can be used? You can use again and again. And recycle అంటే
వాటిని మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ తీసుకెళ్తున్నారు, పేపర్ తీసుకెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం న్యూస్ పేపర్ చదివిన తర్వాత పేపర్ తీసుకెళ్తారు, మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేస్తారంటే రీసైకిల్ చేసి దే కెన్ మేక్ ఎ ఫ్రెష్ పేపర్. ఓకేనా చిల్డ్రన్? These are the 3 R's. Let us go through the remaining part on tomorrow, children. Here they are given, tick the correct option, page number 55. Biodegradable waste can be broken down by the bacteria, microorganism, both A and B, and none of these. Both A and B. Biodegradable broken down by the bacteria as well as the microorganism. Liquid waste consists of sewage, industrial effluents, chemical waste, all of these. Garbage buried into a deep pit is called a landfill. And in second bit, answer the following and write the T for true, F for false. Disposing of or getting rid of waste is a serious problem we face today. Yes, true. Non-biodegradable waste are based on the product that come from plants and animals. No, false. Plastic should be decomposed all carefully so that they do not clog or chalk drains to the roads. True. Gaseous waste are poisonous gases released by factories into the air. True. Burning the garbage causes water pollution. No, false. It is air pollution. This is the lesson. I think you all are able to understand this lesson. Just observe what we are written on the board. Thank you very much, children, what we are explained to you.